यकदम की होया कि अकाली दल छड्ड के यू टर्न लेना पै गया? 37-38 साल हो गए जी अकाली दल की सेवा कर। बादल साहब के नाल लगे सी, फिर सुखबीर जी नाल कंटिन्यू किया, मनप्रीत नाल कंटिन्यू किया। उन्होंने मैनू सियासत सिखाई, उंगली फड़ के लैके आए। इत्थे आके पता नहीं की कारण बनया, एक ऐसा मन दे विच ना एक अनसर्टनिटी पैदा हो गई मनप्रीत बादल नूं लैके। श्री अमृतसर साहब जाके उत्थे खाधी मिट्टी चक के, वो भी पार्ट मतलब कि जो इन्होंने कसम खाधी सी वफा नहीं हुई। फिर उदू बाद इन्होंने खटकल कलां सरदार भगत सिंह की समाध ते मिट्टी चक के कसम खाधी, वो भी रुड़ गई। एक बड़ी वड्डी उम्मीद सी, एक आस बज्जी सी, अकाली दल बड़ा जोश सी भी असी सीट जितना। फिर मैं प्रधान जी ने कहा, मैं कहा जी तुसी टिकट अनाउंस करो प्रधान जी, चाहे मेरी कर दो चाहे आपकी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कि मेरी करोगे तो जे कल नूं थोड़ा मूड बन गया मैनू दस दो भी तू बैकआउट कर जी, मैं बैकआउट कर दी। तुसी आ तो तुसी अनाउंस करती, थोनू बैकआउट करना औखा हो जू, फिर तैनूं कंटिन्यू करनी पैनी। कहते कोई नहीं है आप कर देंगे। एक दिन निकल गया साडा, 2 दिन निकल गए, फिर तीजे दिन फिर आए, फिर इन्होंने इतराज़ लाया। मैं कहा जी वो उन्हें गतिविधि बहुत ज़्यादा वधाती है। देखो अकाली दल की एक वोट बैंक आ अकाली दल का, और मनप्रीत ने उही वोट बैंक ना हमेशा जितता रहा। जे उन्होंने खोरा लग गया तो बड़ी क्लोज फाइट होनी है इस वेले, क्योंकि 4 पार्टियां इलैक्शन लड़ रही। प्रधान साहब कहते कोई नहीं मैं कह दूँगा। मेरे बार बार हलूणन के बावजूद भी नहीं कह रहे, मेरे मन च डाउट खड़ा होने लग पाया। लोग भी मैनू कहन लग पे भी बाई तेरे नाल कोई ठगी वज रही। महसूस हो रहा बई भी 35-36 साल एक पार्टी नूं दित्ते ते यकदम पार्टी छड्डण दा मन दे विच? हाँ जी, इन्हां दी नेड़ता ने मैनू पार्टी छड़ाई। एक्चुअल दे विच मैं तुहानूं गल ना फौ पैन करके मैनू विचों बाहर कढ़ना चाहुंदी सी। फिर मैं आप ही बैकआउट कर गया। मैं कहा चलो तुसीं आपस में वरतो भरा मेरे करके थोड़ा फर्क ना पवे। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं उन्होंने तो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, फिर क्यों है जी, फिर पैरियां तलावांगे। मेरे उस्ताद है जी, मेरे बॉस सी, भरा मेरे वड्डे, कोई होर तां मेरी कोई उन्हां नाल रौला नहीं। आशीर्वाद लऊंगा उन्हां तों। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ मतलब कि जो इन्होंने कसम खाधी सी वफा नहीं हुई। फिर उदू बाद इन्होंने खटकल कलां सरदार भगत सिंह की समाध ते
ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ
ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੀ ਜਾਣਾ? ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ।
ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ।
ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਦੱਸੋ। ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਬਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ,
ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਫਾਓ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ,
2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ।
ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੀ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਲੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਬਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਅੰਕਲ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੋ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ BJP ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ
ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਅੰਕਲ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਫੋ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ BJP ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ
ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ। ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਐਂ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅੱਜ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਾਲ। ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਅੰਕਲ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਫੋ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ। ਐਕਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ BJP ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ
ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ,
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਲੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ।
ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਫੋ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ।
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ, 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ। ਐਕਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ BJP ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ
ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਂਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡੈਂਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਫੋ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ BJP ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ,
ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਲਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਕਾਹਦਾ? ਨਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅੱਜ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ
ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆ। ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਫੋ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ
ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ
ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ।
ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ U-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ?
37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਫੋ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਫਿਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵਾ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜਾ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਐਂ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅੱਜ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਫੋ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ,
ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ,
ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਊਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਐਂ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅੱਜ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਲੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ,
ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ।
ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆ। ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਫੋ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ।
ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਊਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ।
ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, PRTC ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਓਵਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ MLA 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸਾਰੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ
ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਫਾਓ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਜੀ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ PPP। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 2022 'ਚ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰਜਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਵੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ 35-36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛਡਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੌ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਲੋ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਘੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ, ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ।
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭਜੂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਫਿਰ 37-38 ਸਾਲ ਨਿਭਾਤੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਦੱਸੋ? ਸਭ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ।
ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈਏ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠੂਗਾ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ